Now today we are going to discuss what is meant by sets. Set, first chapter of our syllabus. What is meant by sets? What is meant by sets? Set is the collection of well-defined object. Well-defined object. What is meant by sets? Set is a well-defined collection of object. Well-defined collection of object. It is represented by capital letters. It is represented by capital letters like that. A to Z. A is equal to A, B, C, D, E. A कॅपिटल लेटर हा काय रिप्रेझेंट करतो? सेट रिप्रेझेंट करतो. आणि हे जे ऑब्जेक्ट आहेत, एलिमेंट आहेत, A, B, C, D, E हे स्मॉल लेटर मध्ये लिहितो. ते आपण काय म्हणणार आहेत? त्याला ऑब्जेक्ट किंवा एलिमेंट. आणि ते आपण कशामध्ये लिहितो? कर्ली ब्रॅकेट मध्ये. म्हणजे ते कशामध्ये लिहावे लागतात आपल्याला? कर्ली ब्रॅकेट मध्ये. म्हणजे सेट आपण या पद्धतीने रिप्रेझेंट करतो. आता फॉर एक्झाम्पल, once again I repeat, set means, what is mean by set? Set is a collection of an object. For example, clever students in our class is the set. Yes or no? Rich people in our village is the set. Good player in our cricket team is the set. First example. What is the first example? Clever students in our class. Clever students in our class is a set? No. Answer is a no. Why? कारण बघा, क्लेवर स्टुडंटची जी लिस्ट असणार आहे ती क्लेवर स्टुडंटची लिस्ट डिपेंड करते. म्हणजे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू सायन्स टीचर, अकॉर्डिंग टू सोशल सायन्स टीचर, द लिस्ट इज अ different. That's why clever students in our class is not a set. Same way, rich people in our village. म्हणजे त्या बाबतीत क्लिअरिफिकेशन नाही. म्हणजे हेच लोक रिच आहेत गावातील असं आपण क्लिअरली डिफाईन करू शकत नाही, म्हणून तो सेट होऊ शकत नाही. तसंच गुड प्लेअर इन आवर क्रिकेट टीम, म्हणजे काही प्लेअर काही लोकांना चांगले वाटतात पण तेच प्लेअर काही लोकांना चांगले वाटत नाहीत. म्हणजे त्या बाबतीत पण वेल क्लिअरिफिकेशन नाही, म्हणून तो सेट कन्सिडर करता येणार नाही. N 1, 2, 3, 4, 5, 6, so N is the set of natural number. N is the set of natural number. आता नॅचरल नंबर स्टार्ट कुठून होतात? 1 पासून स्टार्ट होतात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन. दिस इज काउंटिंग नंबर. आता ह्यातले जे एलिमेंट्स आहेत हे एलिमेंट्स कसे आहेत? फिक्स आहेत, क्लिअर आहेत, वेल डिफाईन्ड आहेत. म्हणून N काय? सेट आहे. कोणाचा? नॅचरल नंबरचा. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय कॅपिटल N. W it indicates the set of whole numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on. This is the set of whole numbers. I, it is indicated set of integer. 0, 1, 2, 3,
लेफ्ट साइडला -1, -2, -3, -4, so on, like that. This is the set of integers. Q represents the set of rational number. Q represents the set of rational number. Set of rational number. Q मध्ये काय काही rational number. Rational number आपण कशाला म्हणतो? The number which can be represented is in the form of P upon Q, where Q not equal to 0. Where Q not equal to 0. That type of number is included in a set of rational number. म्हणजे आता यातला प्रत्येक नंबर कोणता रॅशनल नंबर येतो. 5/1, 6/1, 4/1 म्हणजे P upon Q च्या फॉर्म मध्येच आहे. म्हणजे हे सुद्धा नॅचरल नंबर म्हणजे कशामध्ये इन्क्लूड होते? रॅशनल नंबर मध्ये होतात. होल नंबर सुद्धा कशामध्ये इन्क्लूड होणार आहेत? रॅशनल नंबर मध्ये होणार आहेत. इंटिजर सुद्धा कशामध्ये इन्क्लूड होणार आहेत? रॅशनल नंबर मध्ये होणार आहेत. आणि बघा की ह्याच्या दरम्यानचे नंबर्स 0 आणि 1 च्या बिटवीन काय असणार आहे? 1/2 सुद्धा काय झाला? रॅशनल नंबर. पण 1/2 होल नंबर मध्ये येत नाही. 1/2 याच्यामध्ये इंटिजर मध्ये येत नाही. 1/2 नॅचरल नंबर मध्ये येत ना. 1 3/2 2 like that. -1 -3/2 -2 like that. म्हणजे बघा रॅशनल नंबर मध्ये काय येणार आहे? 1/3 पण येणार आहे, 3/2 पण येणार आहे, 5/2, 7/2, 9/2, 11/2, etc. This is the set of rational number. It indicates, represents by capital letter Q. R is the set of real number. R is the set of real number. आता रिअल नंबर मध्ये बघा, रिअल नंबर मध्ये n इन्क्लूड असते. n is the part of real number. w इन्क्लूड असते. w is the part of real number. I इन्क्लूड असते. Integers are the part of real number. Q rational number, part of real numbers, as well as irrational number. Irrational number √3, √5, √7, √10. These number are irrational number. That also include. That also part of the real numbers. All these numbers, all collection of all these set is including set of real numbers. म्हणजे थोडक्यात काय म्हणते, नंबर लाईन्स वरती जेवढे काही नंबर्स आपल्याला रिप्रेझेंट करता येतात तेवढे सगळे नंबर्स कशामध्ये इन्क्लूड होणार आहेत? आर मध्ये इन्क्लूड होणार आहे. आर इज द सेट ऑफ रिअल नंबर्स. म्हणजे बघा आता याच्यावरून आपल्याला काय म्हणता येईल? याच्यावरून काय ऑब्झर्व होईल? यन हा कोणाचा सबसेट असेल? होल नंबरचा सबसेट असेल. यन हा कोणाचा सबसेट असणार आहे? होल नंबरचा. बरोबर ना? कारण यन मधील जेवढे एलिमेंट्स आहेत तेवढे एलिमेंट्स कशामध्ये आहेत? डब्ल्यू मध्ये आहेत. एक्स्ट्रा कोण आहे? 0 आहे. म्हणजे यन हा कोणाचा उपसंच झाला? डब्ल्यूचा झाला. डब्ल्यू म्हणजे काय? होल नंबर. आता होल नंबर कोणाचा सबसेट असणार आहे? इंटिजरचा असणार आहे. होल नंबर कोणाचा सबसेट असणार आहे? इंटिजरचा असणार आहे. इंटिजर्स कोणाचा सबसेट असणार आहे? रॅशनल नंबर्स. अँड रॅशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ आर. रॅशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ आर. म्हणजे आर हा काय झाला? युनिव्हर्सल सेट झाला. आर हा काय झाला? युनिव्हर्सल सेट. त्याला मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो? वैश्विक संच. आर इज द युनिव्हर्सल सेट. बघा एवढ्यावरून सेट म्हणजे काय हे तुम्हाला क्लिअर झालं असेल. आता सेट रिप्रेझेंट करण्याच्या 2 मेथड्स आहेत. सेट्स रिप्रेझेंट करण्याच्या 2 मेथड्स आहेत. फर्स्ट वन इज लिस्टिंग मेथड. फर्स्ट वन इज अ लिस्टिंग मेथड. First one is a listing method and second is a rule method. Second is a rule method. Second is a
लिस्टिंग मेथड आणि रूल मेथड डिफरन्स काय बघा. लिस्टिंग मेथड मध्ये काय की जे काही एलिमेंट्स आहेत ते एलिमेंट्स आपण विदाउट अरेंजिंग ऑर्डर म्हणजे डायरेक्टली लिहू शकतो. त्यासाठी कोणती ऑर्डर वगैरे हे करत बसायची गरज नाही. तर फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर तुम्हाला घेता येईल की AEIOU हा सेट घेतला आपण. तर याच्यामध्ये असेट्स मधले एलिमेंट्स कोण आहेत AEIOU. आता हे एलिमेंट्स आहेत हे जर मी असे लिहिले पहिल्यांदा ई लिहिला नंतर ए लिहिला नंतर आय लिहिला नंतर यू लिहिला नंतर ओ लिहिला म्हणजे याची जी सिक्वेन्स आहे ती सिक्वेन्स चेंज केली तरी सिक्वेन्स चेंज केली तरी त्याच्यामध्ये काही फरक पडत नाही. दोन्हीचा अर्थ तोच झाला कारण त्याच्यातले एलिमेंट जे आहेत ते एलिमेंट तेच आहे. हे लिस्टिंग मेथडच्या बाबतीत आपल्याला प्रॉपर्टी लक्षात ठेवावी लागेल. त्याचबरोबर आता एखादा ऑब्जेक्ट जर रिपीट होत असेल तर तो ऑब्जेक्ट 2 वेळेस किंवा 3 वेळेस जेवढ्या वेळेस रिपीट होतोय तेवढ्या वेळेस न लिहिता तो फक्त किती वेळेस लिहायचा 1 वेळेस लिहायचा. एक्झाम्पल वरून लक्षात येईल तुम्हाला. तर कोणतं एक्झाम्पल घेत आहे कॉम्प्लिमेंट. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये हा वर्ड घेतला. ह्या वर्ड मध्ये लेटर्स कोणते सी आला ओके ओ आला कॉमा लिहून लिहायचा एम आला लिहिला पी आहे एल आय परत आता बघा इथे यम काय झाला रिपीट झाला. तर यम जो रिपीट झालाय तो इथं यम लिहायची गरज नाही कारण ऑलरेडी आपण यम इथं लिहिलेला आहे. नंतर कोण घ्यायचा तो यम स्किप करून द्यायचा ENP. याची खात्री करून घेऊ शकतो आपण म्हणजे बघू शकतो की कॉम्प्लिमेंट हा जो आपण वर्ड लिहिता त्यातले जे लेटर्स आहेत ते लेटर्स सेपरेट लिहिले कॉमा दिल्यामुळे हे सेपरेट झाले. पण आपण काळजी काय घेतली की यातला जो लेटर आहे तो जो रिपीट होतोय तो रिपीट न करता आपण फक्त सिंगल टाइमच लिहायचा. हा क्रायटेरिया कशामध्ये आपल्याला फॉलो करावा लागणार आहे लिस्टिंग मेथड मध्ये फॉलो करावा लागणार आहे. बघा एक जनरल एक्झाम्पल जर तुम्हाला सांगायचं म्हटलं तर सांगता येईल की लिस्टिंग मेथड. आता लिस्टिंग मेथड आपण हे मॅथमॅटिकली शिकलो पण आता व्यवहारामध्ये आपण याचा वापर कशामध्ये करतो लहानपणापासून आपण याचा व्यवहारामध्ये युज करत आहोत. एक साधं एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं तर आपण किराणा मालाची यादी तयार करतो. घरातले कोण जे व्यक्ती असतील आई असेल कोण असेल ती लिस्ट बनवते. त्यावेळेस बघ की ती लिस्ट बनवताना लिहिलेलं असते की साखर 5 किलो शेंगदाणे 2 किलो एक्सेट्रा जे काय असेल ते असेल. पण असं कधी होत नाही की सुरुवातीला साखर 2 किलो लिहिली जाते का तर सुरुवात चांगल्या गोष्टीनं गोडधोडाने करावी म्हणून त्या लिस्टची सुरुवात साखर 2 किलो मध्येच परत साखर 1 किलो आणि शेवट गोड असा म्हणून लिस्ट संपताना परत साखर 2 किलो असं लिहिलेलं नसते. तर साखर किती लिहिलेली असते 5 किलो लिहिलेली असते. म्हणजे त्या ठिकाणी तुम्ही त्या लिस्टिंग मेथडमध्ये ती यादी तयार करत असताना साखर 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 असे 3 वेळेस लिहित नाही साखर एकदाच लिहिता. त्याच पद्धतीनं इथं जे तुम्ही ऑब्जेक्ट्स लिहिताय एलिमेंट्स लिहिताय ते ऑब्जेक्ट्स आता इथं यम 2 वेळेस आला तर तो यम कॉमा यम असं लिहायची गरज नाही. तो फक्त एकदाच लिहायचा. ही काळजी कशामध्ये घ्यायची आपल्याला लिस्टिंग मेथड मध्ये घ्यायची. आणि दुसरी जी मेथड आहे ती दुसरी मेथड काय आहे की रूल मेथड आहे. आता रूल मेथड नावावरूनच तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की ह्या मेथडचा युज सेट रिप्रेझेंट करण्यासाठीच होतोय ऑब्व्हियसली कारण सेटच्या रिप्रेझेंटेशनच्याच 2 मेथड आपण स्टडी करतोय. फर्स्ट वन इज अ लिस्टिंग मेथड अँड सेकंड वन इज अ रूल मेथड. ओके लिस्टिंग मेथड मध्ये काय फक्त करतोय आपण यादी करतोय लिस्ट करतोय. रूल मेथड मध्ये याच्यावरूनच आपल्या लक्षात येईल की या ठिकाणी जो काही सेट दिलेला आहे तो रिप्रेझेंट करताना त्या ठिकाणी क्रायटेरिया लावायचे. क्रायटेरिया म्हणजेच काय रूल लावायचे नियम लावायचे. तो नियम वापरून आपण तो सेट रिप्रेझेंट करत असू म्हणून त्याला काय म्हणायचं की त्या मेथडला काय म्हणायचं रूल मेथड म्हणायचं. आता फॉर एक्झाम्पल की हेच एक्झाम्पल घेतलं आपण A is equal to A, E, I, O, U. AEIOU. हे काय वॉवेल्स. हे काय वॉवेल्स आहेत. तर इकडे रूल मेथड मध्ये काय म्हणणार आहे आपण हा सेट कसा रिप्रेझेंट करणार ए कर्ली ब्रॅकेट एक्स सच दॅट एक्स आर दी
vowels. म्हणजे या ठिकाणी बघा वॉवेल्स म्हटलो आपण, हा रूल वापरला, क्रायटेरिया वापरला. वॉवेल्स म्हटले की वॉवेल्स किती असतात? 5 असतात. ते कोणकोणते असतात? ए ई आय ओ यू हे आपल्याला माहित आहे. तर सेकंड एक्झाम्पल लिस्टिंग मेथड मध्ये बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक आहे, 9 पर्यंतच घेतली. आता हे नंबर्स कसले? काउंटिंग नंबर आहेत. हे नंबर्स कसले? काउंटिंग नंबर्स, नॅचरल नंबर. आता इथं आपण लिस्ट आउट केले, ह्याला लिस्टिंग मेथड म्हणतोय. मग हेच इलिमेंट आपल्याला रिप्रेझेंट करायचे रूल मेथड मध्ये. मग ते आपण कसं रिप्रेझेंट करणार? बी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रॅकेट एक्स सच दॅट एक्स. हे रीड करताना कसं बोलणार आहे तुम्ही? एक्स सच दॅट एक्स बिलॉंग्स टू, किंवा वर्ड मध्ये लिहायचं म्हटलं तर काय म्हणता येईल तुम्हाला? एक्स सच दॅट एक्स इज अन नॅचरल नंबर लेस दॅन 10. इज अन नॅचरल numbers which is less than 10. म्हणजे 10 पेक्षा लहान असलेले नॅचरल नंबर्स. नॅचरल नंबर स्टार्ट कुठून होतात? 1 पासून स्टार्ट होतात. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 काय येऊ शकत नाही, कारण लेस दॅन 10. बघा, ह्या दोन्हीचं मिनिंग हेच आहे. हे रिप्रेझेंट कशामध्ये केलं आपण? लिस्टिंग मेथड मध्ये केलं. आणि इथं क्रायटेरिया वापरला, याला काय म्हणणार आहे? रूल मेथड. ओके, अजून एक एक्झाम्पल घेऊयात. सी 1, 4, 9, 16. ओके, सफिशियंट आहे. 1, 4, 9, 16. आता 1 काय? स्क्वेअर ऑफ 1. 4 काय? स्क्वेअर ऑफ 2. 9 काय? स्क्वेअर ऑफ 3. 16 काय? स्क्वेअर ऑफ 4. म्हणजे 1 चा वर्ग 1, 2 चा वर्ग 4, 3 चा वर्ग 9, 4 चा वर्ग 16. म्हणजे ह्या परफेक्ट स्क्वेअर नंबर्स आहेत, ह्या पूर्ण वर्ग संख्या आहेत. एक्स प्रत्येक ठिकाणी एक्सच वापरायला पाहिजे काय नाही. वाय सच दॅट वाय is a perfect square number, is a perfect square number between 1 to 20. Between 1 to 20. 1 ते 20 पर्यंतचे परफेक्ट स्क्वेअर नंबर कुठले आहेत? 1, 4, 9, 16. 1, 4, 9, 16. त्यानंतरचा परफेक्ट स्क्वेअर नंबर किती आहे? 25. तो 20 पर्यंत येत नाही, त्याच्यापेक्षा मोठा झाला. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय केलं? क्रायटेरिया यूज केलं. म्हणजे बघा, लिस्टिंग मेथड आणि रूल मेथड मध्ये हा डिफरन्स आहे. लिस्टिंग मेथड मध्ये फक्त काय करायचे, जे इलिमेंट आहेत ते फक्त लिस्ट आउट करायचे. त्या ठिकाणी सिक्वेन्स वगैरे काही नाही, कुठला रूल वापरायचा नाही, काही नाही. पण रूल मेथड मध्ये मात्र ते जे इलिमेंट्स आहेत ते काय करायचे? लिस्ट न करता ते एका क्रायटेरियाचे यूज करून त्या ठिकाणी रिप्रेझेंट करायचे आहेत, एक्सप्रेस करायचे आहेत. Then types of sets. First one, singleton set. Types of set. Singleton set. नावावरूनच लक्षात येईल. सिंगलटन सेट म्हणजे काय? The set contain only one element. The set contain only one element is known as singleton set. Example कोणते लिहू शकता? A is equal to 2.
काय झालं, लिस्टिंग मेथड मध्ये झालं. आणि रूल मेथड मध्ये काय लिहिणार, x such that x is an even prime number, is an even prime number, is an even prime number. बरोबर ना. a is equal to 2 हेच लिस्टिंग मेथड, ही लिस्टिंग मेथड. आणि हे रूल मेथड मध्ये काय लिहिता येईल, a is equal to in curly bracket x such that x is an even prime number. Okay. Second set, empty set. It can be represented by phi or like that. In curly bracket there is no element. Empty set म्हणजे काय, there is a no element. There is a no element. आता एक्झाम्पल काय म्हणतील याचं, एक एक्झाम्पल, natural numbers less than 1, less than 1. It is possible. 1 पेक्षा लहान कोण आहे, 0 आहे. 0 हा नॅचरल नंबर मध्ये येतो का, नाही येत. म्हणजे त्या ठिकाणी त्या सेट मध्ये इलेमेंट येईल का, एकही इलेमेंट येणार नाही. म्हणजे काय झाला तो एम्प्टी सेट. और या पद्धतीने रिप्रेझेंट करते आपल्याला फाय. ओके. सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, देन finite set, then third finite set. Finite नावावरूनच लक्षात येईल. फायनाइट म्हणजे त्या सेट मधील जे इलेमेंट्स आहेत, जे ऑब्जेक्ट्स आहेत, ते कसे असणार आहेत, फायनाइट असणार आहे. म्हणजे मोजता येण्यासारखे असणार आहे. त्यांची संख्या काय असणार आहे, काउंटेबल असणार आहे. म्हणून त्या सेटला आपण काय म्हणणार आहोत, फायनाइट सेट म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल कोणते घ्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Natural numbers up to 10. Natural numbers up to 10. This is the finite set. This is the finite set. Infinite set. Next one, infinite set. Infinite set. Infinite set. ह्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट. फायनाइट मध्ये काय की नंबर्स काउंट करता येतात, एलिमेंट्स काउंट करता येतात. इनफायनाइट मध्ये काय नंबर्स काउंट करता येणार नाहीत, एलिमेंट्स काउंट करता येणार नाहीत, ऑब्जेक्ट्स काउंट करता येणार नाहीत. फॉर एक्झाम्पल सेट ऑफ नॅचरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटिजर्स, सेट ऑफ रॅशनल नंबर, सेट ऑफ रिअल नंबर्स काउंट करू शकत नाही आपण. नॅचरल नंबर स्टार्ट कुठून होतो, 1 पासून स्टार्ट होतो. एंड इज अन इनफायनाइट सेट. होल नंबर स्टार्ट कुठून होतो, 0 पासून. माहिती आपल्याला स्टार्ट कुठं होतो, 0 पासून. पण एंड कुठं होतो नाही माहित. म्हणजे होल नंबर इज अन इनफायनाइट सेट. लाईक दॅट इंटिजर, like that rational number, like that real numbers. These all sets are infinite set. Okay. Then next one, equal sets. Then equal sets. Equal sets. Equal set कशाला म्हणायचं, नावावरूनच लक्षात येईल. इक्वल सारखे, सेट्स संच. म्हणजे दोन संच जे आपण घेणार आहे, दोन सेट जे आपण कन्सिडर करणार आहे, त्या दोन्ही सेट्स मधील इलेमेंट्स कसे असायला पाहिजेत, इक्वल असायला पाहिजे. दोन्ही सेट्स मधील इलेमेंट काय असायला पाहिजेत, इक्वल असायला पाहिजेत. तेव्हा आपण त्या सेट्सला काय म्हणणार आहोत, इक्वल सेट्स म्हणणार आहोत. दॅट्स ऑल अबाउट दिस सेट्स अँड इट्स अ टाइप. दिस इंट्रोडक्शन पार्ट इज ओव्हर. नेक्स्ट लेक्चर वी विल consider the examples on the basis of these definitions.